Dear students, how are you? I hope all are well by the grace of Allah in the situation of COVID-19. I hope that from home you are learning about various subjects on online class platform. Yes, I am also fine. So like every day I have come in front of you. তো আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে, আমি আছি তোমাদের সাথে সারাক্ষণ। তো ওকে স্টুডেন্টস, let's go to my Zoom online class. I am Abul Kalam Azad, assistant teacher, Satayidpur Fazil Madrasa, Sigbanj, Chabanawganj. Okay. So let's go to my Zoom online class. তোমাদের সাথে আজকে আমার ক্লাস হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর ইউনিট 1 লেসন 2 নিয়ে। তো ওকে, look at the picture please. What do you see in the picture? Okay, please look at the picture. Okay students, তোমরা ঠিকই বলেছো। এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে, লোকেরা সাহায্য করছে। ওকে, এটা একটা দুর্ঘটনা। একটা রিক্সা উল্টে গেছে, ওটাকে উঠানোর চেষ্টা করছে কয়েকদিন মিলে, মানে সাহায্য করছে। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। ইয়েস, এগুলাকে সুনাগরিক বলা যেতে পারে, ভালো মানুষ বলা যেতে পারে। ওকে, এগেন তাহলে আমরা বলতে পারি এগুলা ভালো মানুষ, গুড সিটিজেন। এগেন নেক্সট, লুক এট দ্য পিকচার। দেখো, একই ধরনের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে একে অপরকে সাহায্য করছে। দেখো, বৃদ্ধ মানুষ সাহায্য করছে। এখানে একই এখানেও দেখো রাস্তা পার করছে। এই ছবিতে আমরা একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। আর দেখো এখানে কি করা হচ্ছে, অনেকে বিভিন্ন ধরনের পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত আছে। ময়লা আবর্জনা সব বস্তায় হচ্ছে। ওকে, তাহলে আমরা আজকের টপিকস নিশ্চয়ই আমরা বুঝে গেছি আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ওকে স্টুডেন্টস, গুড সিটিজেন নিয়ে, আমরা ভালো মানুষ যারা, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তো ওকে, তাহলে টুডেজ টপিকস লেসন টাইটেল হচ্ছে গুড সিটিজেন, নলেজ, স্কিলস অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস। গুড সিটিজেন, নলেজ, স্কিলস অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস। ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা আজকে শিখছো চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার, লার্ন নিউ ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং, কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। তো প্লিজ ওয়াচ দ্য ভিডিও কেয়ারফুলি। তোমরা খুব খেয়ালের সাথে দেখবে ভিডিওটা, কারণ এই ভিডিওটা তোমাদের টেক্সটের সাথে সম্পর্কিত। ওকে স্টুডেন্টস, Welcome to Kids Academy. Hello. Let's get started on the worksheet. Being a good citizen. Good citizens are kind and helpful in their communities. You can be a good citizen by keeping your community clean and being nice to your neighbors. Read the directions. Circle all the pictures that show good citizenship. First, we see a girl being polite. She is holding the door open for someone else. The other girl is drawing on a building. Which of these girls is being a good citizen? You're right. Good citizens are polite. They do not draw on things that don't belong to them. Great job. Look at the next set of pictures. One boy is pushing someone. Another boy is sharing his candy. Do you see any good citizens? Yes. Good citizens share with others. Pushing people does not show good citizenship. Good answer.
What do you see in the last two pictures? A girl throwing trash in the garbage can and a boy throwing trash on the ground. Which of these pictures show good citizenship? If you chose this picture, then you're correct. Good citizens keep their communities clean. Congratulations! You've completed the worksheet. Awesome work. Goodbye. Subscribe to our channel to stay updated on new videos. Find links to our apps in the comments below. তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা ভিডিওটা দেখেছো মনোযোগ সহকারে। তো ওকে, so let's go to my next slide. Please open at page 6, only 6, and read the text silent, please. Please open page at 6 and read the text silently. Okay. তো আমি তোমাদের টেক্সটটা পড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা আমার সাথে সাথে তোমরা একটু দেখে নাও, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। তো ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা বই খুলো এবং পেজ নাম্বার 6, আশা করি তোমাদের সাথে বই খাতা আছে এবং বই খাতা নিয়ে বসে আছো। ওকে, attention please. To be a good citizen, you have to prepare yourself to do good work in society. একজন সুনাগরিক হতে হলে সমাজে ভালো কাজ করার জন্য তোমার নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। Well, then how can you prepare yourself? ঠিক আছে, তাহলে তুমি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবে? First, you need knowledge. প্রথমে তোমার প্রয়োজন জ্ঞানের। Today's society is knowledge based. আজকের সমাজ জ্ঞান নির্ভর। Without having knowledge of modern sciences, technologies, including ICT and other necessary subjects, you will have difficulty living a good life. তাহলে বুঝতেই পারছো, আধুনিক বিজ্ঞান, আইসিটি, সম্মিলিত প্রযুক্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানা না থাকলে তুমি একটি আদর্শ জীবনযাপন করতে সমস্যায় পড়বে। The other areas you as a good citizen should have knowledge about are. একজন সুনাগরিক হিসেবে তোমার অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে জ্ঞান থাকা উচিত তা হলো, দেখো পয়েন্টগুলো একটু ভালোভাবে দেখে নাও। Our country, its constitution, geography and people. আমাদের দেশ, এর সংবিধান, ভূগোল ও জনগণ সম্পর্কে। Our state, its executive and legislative powers. আমাদের রাষ্ট্র, এর নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের ক্ষমতা সম্পর্কে। Our judicial system, আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে। Our government and its structure and functions, আমাদের সরকার, এর কাঠামো এবং কার্যাবলী সম্পর্কে। Our history, culture, tradition, literature, moral, values and religious, আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্ম সম্পর্কে। Our socio-economic activities and educational system, আমাদের অর্থ, সামাজিক কার্যাবলী ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমাদের যেসব ক্ষেত্রে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলো হচ্ছে এই ধরনের পয়েন্ট, তোমরা অবশ্যই এগুলো মনে রাখবে। সেকেন্ড, ইউ নিড স্কিলস টু ডু থিংস। দ্বিতীয়ত, কিছু করতে তোমার দক্ষতার প্রয়োজন, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তাহলে সেকেন্ড, ইউ নিড স্কিলস টু ডু থিংস। দ্বিতীয়ত, কিছু করতে তোমার দক্ষতার প্রয়োজন। নলেজ ইজ নট এনাফ, জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। You must be able to apply your knowledge to do things practically. ব্যবহারিক কোনো কাজ করতে হলে তোমার অবশ্যই জ্ঞান প্রয়োগের সামর্থ্য থাকতে হবে। Finally, knowing and doing things will bring about a change in your behavior towards others. Finally, পরিশেষে
নোয়িং অ্যান্ড ডুইং, জানা এবং করা। বিষয়গুলো অন্যের প্রতি তোমার আচরণে পরিবর্তন নিয়ে আসবে। The behavioral change will show your attitudes towards others. That is, it will show how you think and feel about a person or thing. আচরণগত পরিবর্তন অন্যের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবে, অর্থাৎ এটাই দেখাবে তুমি কিভাবে অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা করো এবং অনুভব করো। লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল, একটা উদাহরণ বোঝার চেষ্টা করো। সাপোজ ইউ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট নিড টু নো অ্যাবাউট গ্রুপ ওয়ার্ক ইন দ্য ক্লাসরুম। মনে করো একজন ছাত্র হিসাবে শ্রেণীকক্ষে তোমার দলগত কাজ সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন। সো ইউ আস্ক ইয়োরসেলফ অর ইউর টিচার অর এনিওয়ান এলস। অতএব তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করো অথবা তোমার শিক্ষককে অথবা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো, হোয়াট ইজ গ্রুপ ওয়ার্ক, দলগত কাজ কি। আর ইউ মে ফাইন্ড অ্যাবাউট ইট ইন এ বুক, অথবা এ ব্যাপারে তুমি কোনো বইতে পাবে, মানে বইয়ের মধ্যে পাবে। ইন দিস ওয়ে, এভাবে ইউ মে নো অর ইউ মে হ্যাভ দ্য নলেজ অ্যাবাউট গ্রুপ ওয়ার্ক, তুমি জানতে পারবে অথবা দলগত কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। টু ডু গ্রুপ ওয়ার্ক, দি ক্লাস হ্যাজ টু বি ডিভাইডেড ইনটু গ্রুপস। দলগত কাজ করতে শ্রেণীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে হয়। Each group is to do some tasks given by the teachers or in the textbook. প্রতিটি দলকে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অথবা পাঠ্য বইয়ে আছে এরূপ কিছু কাজ করতে হয়। The group members will discuss and share ideas and points, and finally one member will write the answer. দলের সদস্যরা আলোচনা করবে এবং ধারণা ও নির্দেশনাবলী বিনিময় করবে এবং সর্বশেষে একজন সদস্য উত্তর লিখবে। দেন ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন গ্রুপস, তারপর তোমরা দলগতভাবে কাজ শুরু করো। ইন ইচ গ্রুপ ইউ টেক টার্নস ডিসকাসিং পয়েন্টস অ্যান্ড অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন্স। প্রতিটি দলে তোমরা নির্দেশাবলী এবং প্রশ্ন উত্তর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবে। ইন দিস ওয়ে, এভাবে you can actually do the tasks, তোমরা কাজটি করতে পারবে। your teacher may monitor and help you to do the work, তোমাদের শিক্ষক তোমাদের তত্ত্বাবধান করতে ও কাজটি করতে সাহায্য করতে পারবেন। ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনলে। লাস্টলি, through regular group work it is expected that there will be নোটিসেবল চেঞ্জ ইন ইউর বিহেভিয়ার। সর্বশেষে দলীয় কাজের মাধ্যমে এটি আশা করা হয় যে তোমাদের আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটবে। পসিবল চেঞ্জ, আর সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলো কী কী আসতে পারে? ইউ উইল ডেভেলপ দ্য স্কিল অফ স্পিকিং ফ্রেন্ডলি ইন ইংলিশ উইথ ইউর ক্লাসমেটস অ্যান্ড টিচার্স। তুমি তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে অকপটে কথা বলা দক্ষতা উন্নয়ন করবে। Your shyness will gradually disappear, তোমার জড়তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। You will develop the attitude or helping and cooperating with each other, তোমরা একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব উন্নত করবে। You will learn to behave in a democratic way, তুমি গণতান্ত্রিকভাবে আচরণ করা শিখবে। ওকে, most importantly, these behavioral changes taking place inside the classroom will be carried over outside the classroom in real life situation. দেখো পরিশেষে কি রয়েছে এখানে, সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে শ্রেণীর অভ্যন্তরে বা ভেতরে সংগঠিত তোমার ভিতরের এই আচরণগত পরিবর্তনগুলো শ্রেণীর বাইরে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হবে। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা প্যাসেজ পড়ে শেষ করলাম। আশা করি তোমরা প্যাসেজ এবং ভিডিও বুঝতে পেরেছ। তো ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা কীরকম এই পাঠ্য বই পড়ে
জানতে পেরেছো বা শিখতে পেরেছো সেই আলোকে আমি তোমাদের একটা মাল্টিপল কোশ্চেন দেব। ওকে স্টুডেন্টস, দেখো তোমরা কোশ্চেনগুলো। টু বি এ গুড স্টুডেন্টস, ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার অ্যান্ড সার্কেল দ্য রাইট অ্যান্সার্স। প্লিজ আগে ডিসকাস করে নাও তোমার পার্টনারের সাথে, ডিসকাস করে নাও এবং প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করার চেষ্টা করো। ওকে স্টুডেন্টস, দেখো আমি পড়ছি, তোমরা উত্তর করার চেষ্টা করো। টু বি এ গুড সিটিজেন ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ টু ডু গুড ওয়ার্ক ইন সোসাইটি, ফ্যামিলি, মাদ্রাসা, রিলেটিভস। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার, তোমাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে ভালো নাগরিক হতে হলে টু গুড ওয়ার্ক ইন কোথায়? সোসাইটিতে, ফ্যামিলিতে, মাদ্রাসায় না টিচার? ওকে, রাইট অ্যান্সার সোসাইটি, নাম্বার 1 correct answer society. Knowing and doing things will bring about a change in your belief, sincerity, behaviors, face. জানা এবং করার এই জিনিসগুলো নিয়ে আসবে তোমাদের পরিবর্তন। কিসের? বিলিফের, বিশ্বাসের, সিনসিয়ারিটি, আন্তরিকতার, বিহেভিয়ার, আচরণের, না ফেস, মুখের? ওকে, বিহেভিয়ার। আমরা কিছুক্ষণ আগে টেক্সটে পেয়েছি বিহেভিয়ার। নেক্সট নাম্বার সি, টু বি এ গুড সিটিজেন উই নিড, ভালো হতে হলে আমাদের প্রয়োজন বিহেভিয়ার চেঞ্জ, স্কিল, নলেজ, না অল অফ দেম? ওকে, আমরা যেটা পেলাম কিছুক্ষণ আগে, অল অফ দেম, এগুলো তিনটেও লাগবে আমাদের। ব্যবহারের আচরণের পরিবর্তনও লাগবে, স্কিল লাগবে, নলেজও লাগবে। ওকে, রাইট অ্যান্সার। Number D, if you do not know modern sciences, technologies and other necessary subjects, you will fail to lead a society practical, good, comfortable. Okay, good, তুমি ভালোটা করতে ব্যর্থ হবে। Thank you. And next number, last number E, the right person to monitor or supervise you is sister, principal, mother, teacher. সঠিক লোকটা কেটা যেটা তোমাকে সুপারভাইজ করবে, মনিটরিং করবে? ওকে, এই তো কিছুক্ষণ আমরা টেক্সট বুকে পরিষ্কারভাবে পেয়েছিলাম 4 নাম্বার টিচার। ওকে স্টুডেন্টস, উত্তর তোমরা ভালোই বলেছ। ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। দেখি আমরা উত্তরগুলা, তোমরা যে উত্তরগুলো বলেছো, সোসাইটি, বিহেভিয়ার্স, অল অফ দেম, গুড, টিচার। থ্যাংক ইউ। এবার ভোকাবুলারিগুলো আমরা দেখে নিই। এক্সিকিউটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, প্রশাসনিক যেটাকে বলা হয়। লিজিসলেটিভ ফরম্যাট, গঠন যেটাকে বলা হয়। ফাংশন, কাজ, অ্যাক্টিভিটিজ। ওকে, ট্রেডিশন, ঐতিহ্য বা প্রথা, কাস্টম যেটাকে বলা হয়। মোরাল, নৈতিক, ইথিক্যাল। এনাফ, যথেষ্ট, সাফিসিয়েন্ট। অ্যাপ্লাই, প্রয়োগ করা, এক্সিকিউট করা। ডিসকাস, আলোচনা করা, টক যেটাকে বলা হয়। সিম্বল, প্রতীক, সাইন। ওকে, আশা করি তোমরা নতুন নতুন শব্দগুলো জানতে পেরেছ। তো ওকে, ইন্ডিভিজুয়াল। এবার তোমাদের নিজের কাজ, নিজে উত্তর করার চেষ্টা করো। হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু ডু বি এ গুড সিটিজেন? হয় গুড সিটিজেন, ভালো নাগরিকের কি দরকার? ওকে, উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে টু ডু গুড ডিডস, ভালো কাজের জন্য। ওকে, এই ধরনের উত্তর হবে। তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি, যেটা সেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ টু ডু গুড ডিডস ইন সোসাইটি টু বি এ গুড সিটিজেন। ওকে, আমরা উত্তরটা দেখে নিই। দেখো, উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ টু গুড ডিডস ইন সোসাইটি টু বি এ গুড সিটিজেন। হ্যাঁ, তোর উত্তর ঠিকই বলেছ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ নিড গুড স্কিল? ভালো দক্ষতা তোমার কি প্রয়োজন? তাহলে কি বলছো? টু অ্যাপ্লাই আওয়ার নলেজ
নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে। ওকে, তাহলে উই নিড স্কিলস টু অ্যাপ্লাই আওয়ার নলেজ ইন প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন। ওকে, দেখো উই নিড স্কিলস টু অ্যাপ্লাই আওয়ার নলেজ ইন প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন। নেক্সট নাম্বার সি, হোয়াট উইল ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ ইন ইউর বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস আদার্স। অপরের প্রতি তুমি পরিবর্তন করবে আচরণের। তাহলে দি প্রসেসটা হচ্ছে কি, knowing or doing things will bring about a change in our behavior towards others. তাহলে জানা এবং করা। ওকে, দেখি আমরা দি প্রসেস অফ নোয়িং অ্যান্ড ডুইং ওটা ছুটে আছে, একটু মিস্টেক হয়েছে। দি প্রসেস অফ নোয়িং অ্যান্ড ডুইং থিংস will bring about a change in our behavior towards others. Okay. Number D, what should you have knowledge about in the classroom? ক্লাসরুমে কি ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার তোমার? তাহলে দেখো we should have knowledge about group work in the classroom. আমরা কিছুক্ষণ আগে টেক্সটে পড়লাম আমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক করা দরকার। ওকে, how will a noticeable change take place in your conduct? তোমার আচরণে নোটিসেবল চেঞ্জটা কিভাবে করতে হবে? Yes, we should have knowledge about group work in the classroom. Okay, তাহলে a noticeable change will take place, আমাদের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটবে আমাদের ক্লাসরুমে এবং গ্রুপ ওয়ার্ক করে। তাহলে a noticeable change will take place in your conduct through regular group work. Okay students, let's go to the next slide. আমরা ফিরে দেখে আপনারা দেখে নিই। You need skill to do a things. আমাদের প্রয়োজন কোনো জিনিসের, তাহলে এ নাম্বার গ্যাপে আমরা বসাবো থিংস। That is not enough. হ্যাঁ, আমরা টেক্সটে কি বললাম? Knowledge is not enough. You must be able to apply your knowledge to do things. তাহলে তো নলেজকে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু ডু থিংস প্র্যাকটিক্যালি, বাস্তবিকভাবে। সি নম্বরে প্র্যাকটিক্যালি। ফাইনালি নোয়িং অ্যান্ড ডুইং। ফাইনালি পরিশেষে জানা এবং করা থিংস উইল ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ ইন ইউর বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস আদার্স। এই তো সহজ একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপস। তাহলে আমি আবার বলছি, ইউ নিড স্কিলস টু ডু things. Knowledge is not enough. You will must be able to apply your knowledge to do things practically. Finally, knowing and doing things will bring about a change in your behavior towards. Okay students, দেখে নাও তোমরা things, knowledge, practically, doing, others. Answer. তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা একে একে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ক্লাসের। তো হোমওয়ার্কটা নিয়ে নাও, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট গুড সিটিজেন। তোমরা গুড সিটিজেন সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। তো ওকে, ইন দ্য সিচুয়েশন অফ COVID-19 I hope all will stay at home and from home you will learn about various subjects on online class platform. See you again. Thanks to all. Okay.